छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। आज हम प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी कफन, इसका सारांश देखेंगे। पहले प्रेमचंद का परिचय पाएंगे। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीक लमही नामक गांव में हुआ। तो मूल नाम आपको पता चला है धनपत राय, और जन्म की तारीख भी आपको पता है, और गांव का नाम है लमही वाराणसी के नज़दीक है। पिता का नाम अजायब राय था और वे डाक खाने में मामूली नौकरी करते थे। उनके पिताजी अजायब राय थे और वे डाक खाना का मतलब पोस्ट ऑफिस में वे नौकरी करते थे। वे जब सिर्फ 8 साल के थे तब माँ का निधन हो गया। प्रेमचंद की उम्र सिर्फ 8 साल की थी तब उनकी माँ गुजर गई। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वे माँ के प्यार और वात्सल्य से वंचित रहे। तो सौतेली माँ से प्रेमचंद को माँ का प्यार नहीं मिल सका। ಪ್ರೇಮಚಂದ್ का ಜೀವನ बहुत ಅಭಾವ में बीता, बहुत ಕಷ್ಟ में बीता। ಅವರ ಜೀವನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳೀತು। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರೀತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು। आपको पढ़ाई तथा जीविका के लिए दीर्घ संघर्ष करना पड़ा। जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, पढ़ने के लिए भी और जीने के लिए भी। आप मानवता के आदर्श को प्रतिष्ठित करने वाले सच्चे कलाकार हैं। उनकी रचना में मानवता का जो आदर्श है वह प्रतिष्ठित हुआ है। आपने हिंदी कहानी को सर्वप्रथम सामाजिक भूमि प्रदान की है। सामाजिक रचनाओं में जो सामाजिक भूमि प्राप्त है वह उनकी कहानियों से ही शुरू हुई है। अपनी कहानियों उपन्यासों के माध्यम से आपने पीसता हुआ मध्यम वर्ग, शोषित किसान की घुटन, स्त्री और दलितों की पीड़ा प्रभावी रूप से शब्दबद्ध की है। ಇವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಕಷ್ಟಗಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶೋಷಿತ ಕಿಸಾನ್ ಕಿ ಘುಟನ್ಗೆ, ಆ ಶೋಷಿತ ರೈತನ ಏನು ನೋವಿದೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಆ ನೋವು ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಹಾನಿಯ ಅಂದರೆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। आदर्शवाद से शुरू हुई आपकी कहानी यात्रा यथार्थवाद पर आकर रुकती है। आदर्श से शुरू होती है और अंत में यथार्थ की ओर आ जाते हैं। अंत में जो उनके जो गोदान उपन्यास है उसमें यथार्थ को ज़्यादा चित्रित किया है। ग्रामीण जीवन का जीता जागता सूक्ष्म चित्रण मनोवैज्ञानिकता के साथ प्रस्तुत करने में आपको अद्वितीय सफलता मिली है। ग्रामीण जीवन का वर्णन इनकी कहानियों में, इनके उपन्यासों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब हम कहानी का सार देखेंगे। इस कहानी की नायिका कफन एक प्रसिद्ध कहानी है। इसकी नायिका है बुधिया। हम बुधिया को नायिका कहते हैं। बुधिया के पति और ससुर का जिक्र इस कहानी में किया गया है। इसमें बुधिया से ज़्यादा हम वार्तालाप सुनते हैं उसके ससुर और उसके पति के। वे है घीसु और माधव। ससुर है घीसु, माधव है उसका पति। ससुर बुधिया का ससुर 3 दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। इसका मतलब क्या हुआ, जो घीसु है ना वह बड़ा आलसी था, काम चोर था, काम नहीं करता था। 3 दिन करता तो 3 दिन आराम करता। बुधिया का पति भी वह भी काम चोर था। परिणाम स्वरूप कोई आसानी से उसे काम पर नहीं रखता था। जब ये कामचोर थे दोनों तो इनको काम मिलना ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ये काम करते तो आधे से ज़्यादा समय ऐसे ही बैठे रहते या कुछ काम नहीं करते थे। इसलिए जो काम इन्हें देना चाहता तो देने से मना कर देता था। जब कभी 1-2 दिन खाने के लिए नहीं होता तब बुधिया का ससुर जो घीसु है ना लकड़ी तोड़ लाता और माधव उस लकड़ी को बाज़ार में बेच देता। खाने के लिए जब कुछ नहीं रहता घर में तब घीसु जंगल जाकर लकड़ी तोड़ कर लाता। ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಧವ ಅವನ ಮಗ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಮಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ। ಈ ಥರ ಅವರು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂತಹ ಜನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾರೂ ಕೆಲಸನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು।
कहानी के अनुसार काश्तकारों का गांव है जहां रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन माधव और घीसू काम करना ही नहीं चाहते थे। ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಕೊರತೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ, लेकिन ये दोनों काम करना ही नहीं चाहते थे। आराम करना चाहते थे तो आलसी थे, कामचोर थे। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई खास संपत्ति नहीं थी। घर में कुछ भी नहीं था। 2-4 मिट्टी के बर्तन, मಣ್ಣಿನ ಒಂದೆರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ। कामचोरी के परिणाम स्वरूप कर्ज भी बहुत चढ़ गया है। कामचोर थे ना, तो कुछ काम नहीं करते तो आमदनी कहाँ से आती है, इनकम ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದರಿಂದಾಗಿ कर्ज बढ़ने लगा। कर्ज ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು। ಕಂಡ್ಕೊಂಡವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೊಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು। ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡದಲ್ಲೇ ಅವರಿಂದ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು। ಸೊ ಈ ಥರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡದವರಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು, घीसू और माधव। घर में खाने को ना होने पर खेत से आलू और मटर चुपचाप उखाड़ लाते। खाने को अगर कुछ नहीं मिला तो पास के किसी खेत में जाते, वहाँ से आलू और मटर को उखाड़ कर लाते। ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಟರ್ ಪೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಟಾಣಿ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಅದನ್ನೇ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ರಂತೆ। बुधिया पिसाई करके घास छीलकर कमाती, उससे एक सेर आटे का इंतज़ाम कर लेती थी। तो लेकिन बुधिया थी ना, वह बड़ी मेहनती थी, काम करती थी, पीसने का काम करती थी, घास छीलने का, ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೀಸೋ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಒಂದು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು। ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು। परिणाम स्वरूप बुधिया के आने के बाद घीसू और माधव अधिक आलसी हो गए। जब यहाँ बुधिया काम करने लगी तो घर में ये जो थे ना, ये दोनों घीसू और माधव और भी ಆಲ್ಸಿ ಬನ್ ಗೈ, ಇನ್ನೂ ಲೇಜಿ ಆಗಿರು। ಹೇಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಊಟದ್ದು ತಿಂಡಿದು, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಲೇಜಿಗಳಾಗ ಹೊರಟು। थोड़ा बहुत जो काम कर लिया करते थे अब वह भी करना बंद कर दिया है। बुधिया गर्भवती है, परिणाम स्वरूप वह सुबह से प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। अब बुधिया गर्भवती हुई है तो ಪ್ರಸವ ಪೀಡಾ में वह तड़प रही है, ಅಂದರೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ। लेकिन माधव ने ना ही खुद उसकी कोई सहायता की, ना ही किसी अन्य को सहायता के लिए बुलाया। यहाँ माधव सहायता उसकी मदद करने नहीं गया और ना किसी को बुलाया भी। ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೀದು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಸಹಾಯ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕಾ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು, ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ದಾದಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ। बुधिया दर्द से छींक रही थी। बुधिया यहाँ दर्द से, प्रसव पीड़ा से छींक रही थी और पिता पुत्र आलू भून कर खा रहे थे। ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಹೊರಗಡೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಒಳಗಡೆ ಬುಧಿಯಾ ನೋವಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ಅವಳನ್ನು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸೋ ಅಷ್ಟು ಕನಿಕರನೂ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾವನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಂಡನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ। माधव तो यह चाहता है कि यदि इसे मरना ही है तो जल्दी मर जाए। बहू की ज़िंदगी बचाने के उपाय करने के स्थान पर घीसू को 20 साल पुरानी दावत याद आ रही थी जिसमें उसने स्वादिष्ट पकवान खाए थे। ಅಯ್ಯೋ ಸಾಯೋದಾದ್ರೆ ಸಾಯಲಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇವಳು ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಬ್ರು। और बात करते समय घीसू को 20 साल पहले उसने जो खाया था ना, जो उसे दावತ್ मिली थी ना, ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಊಟ, ಅದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ। ಬೇರೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಕನಿಕರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯತೆ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ। वे खुद के लिए जीने वाले हैं, दूसरों के लिए नहीं। ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। बुधिया पूरी रात दर्द से कराह रही थी। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ರಾತ್ರಿನೂ ಇದೇ ಥರ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಹೀಗೆ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ಕರಾಹನ ಅಂದರೆ ನರಳೋದು। कराह रही थी लेकिन पिता पुत्र दोनों में से किसी को भी उस पर दया नहीं आई। इतना होने पर भी उस पर दोनों ने दया नहीं दिखाई। ಇಲ್ಲಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಮಗ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಮಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ತಿಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಳಗಡೆ। ಪಾಪ ಬುಧಿಯ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯಿಂದ ನೋವಿಂದ ಒದ್ದಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ।
सुबह उठकर माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो बुधिया की मृत्यु हो चुकी थी। सुबह जाकर देखता है कोठरी के अंदर तो बुधिया मर चुकी है, साथ ही उसका बच्चा भी पेट में ही मर गया। मगु डिलीवरी ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। माधव ने जब यह सूचना घीसु को दी तो दोनों रोने का ढोंग करने लगे। ಮಾಧವ್ ಬಂದು घीಸುಗೆ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಥರ ಬುಧಿಯ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ। तो वे दोनों रोने का नाटक करने लगे। ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। घर में पैसा नहीं था, परिणाम स्वरूप अब कफन और लकड़ी की चिंता करने लगे। अब घर में पैसा नहीं था तो अभी कफन चाहिए। ಕಫನ್ ಅಂದ್ರೇನಿಲ್ಲ, ಈ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸೋ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಫನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಕಫನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ और लकड़ी के लिए पैसे नहीं थे। ಲಕಡಿ ಬಿಡಿ ಹೇಗೋ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಕಫನ್ ಅಂತೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ತರಲೇಬೇಕಲ್ಲ। चिंता करने लगे, अब उसकी चिंता होने लगी, अब क्या करे, कफन के लिए पैसे कहाँ है और लकड़ी के लिए क्या करे। घीसु और माधव दोनों रोते हुए ज़मींदार के यहाँ पहुँच गए। ಇಬ್ಬರು ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಊರಿನ ಜಮೀನ್ದಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು। ज़मींदार दोनों को ही पसंद नहीं करते थे। ज़मींदार को इनका आना अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये दोनों कामचोर थे ना, कभी समय पर काम नहीं करते थे, तो इसलिए उनका इन दोनों का वहाँ जाना ज़मींदार को अच्छा नहीं लगा, इष्ट ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ। ज़मींदार के पूछने पर कि क्या हुआ, घीसु ने रोने का नाटक करते हुए झूठ कहा कि माधव की घरवाली कल रात गुजर गई। ಹಾಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾಧವನ ಹೆಂಡತಿ ನೆನೆ ರಾತ್ರಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ। हमसे जो कुछ हो सका हमने इलाज करवाया, उसकी सेवा करते रहे, लेकिन फिर भी वह हमें दगा दे गई। ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಅವಳು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ದಗಾದೇನಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದಾಳೀಗ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। घीसु के झूठ के अनुसार जो पैसा था सब दवाई में खर्च हो गया, अब अंतिम संस्कार करने के लिए वह ज़मींदार से पैसा मांग रहा है। ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಈ ಹಣ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಅದು ಇದು ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಯಿತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ज़मींदार थोड़ा रहम दिल था, ज़मींदार ಪಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮೃದು ಹೃದಯದವರಾಗಿದ್ದರು। ಪರಿಣಾಮ ಸ್ವರೂಪ उसने 2 रुपये दे दिए, ಏನೋ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ 2 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। लेकिन घीसु और माधव की हरकतें ऐसी थी कि उनसे सहानुभूति का कोई लफ्ज़ नहीं कहा। ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, तो इनका नाटक वे जान चुके थे, देख चुके थे, तो इन पर सहानुभूति दिखाने की कोई आवश्यकता उन्होंने महसूस नहीं की। ज़मींदार ने जब 2 रुपये दे दिए तो गांव के अन्य लोगों ने भी कुछ ना कुछ पैसे या अनाज घीसु को दिए। जब ज़मींदार ने पैसे दिए तो वे लोग क्या करने लगे, दूसरे लोगों के पास जो गांव में थे ना बड़े बड़े लोग, उनके पास गए और उनसे भी मांगने लगे और कहने लगे कि हमारे लिए ज़मींदार ने 2 रुपये दिए हैं, ज़मींदार ನಮಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಕೊಡಿ, ಹೀಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಕೊಡೋಣ 1 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಏನಾದರೂ ಚವನ್ನಿನೋ ಅಠನಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಹಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು। ಲಕಡಿಯೋं का तो गाँव वालों ने पहले ही इकट्ठी कर दी थी, ಲಕಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗಲೇ, ಅಂದರೆ ಕಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡೋ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಊರವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು। अब कफन लेने की आवश्यकता थी, अब कफन की ज़रूरत है। कफन ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸುವ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ। जिसे लाने दोनों पिता पुत्र बाज़ार पहुँचे, लेकिन कफन लाने के स्थान पर वे दोनों शराब की दुकान में जा पहुँचे। मन चाही शराब पी भोजन किया। शराब वहाँ बाज़ार गई है कफ़न खरीदने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, इधर उधर घूमकर शाम तक वे एक शराब खाने में गए और मन चाही शराब पी और उसके बाद भरपेट भोजन किया। ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕುಡಿದು ಆ ಹಣ ಏನಿತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया। ये ಪೂರ್ತಿ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವು ಏನು ಪೂರಿ ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು, ಮಾಧವಂತೂ ತನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಊಟನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟನ। ತೋ ನೋಡಿ, ಕಫನ್ಗಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಕುಡಿದು ಮತ್ತು ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ।
ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಭಿಕಾರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಇವ್ರನ್ನೇ ನೋಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಜೋ ಖಡಾ ಉನ್ಕಿ और भूखी आंखों से देख रहा था, किसी को कुछ देने का गर्व, आनंद और खुशी वो पहली बार अपने जीवन में महसूस कर रहा था. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗರ್ವ ಪಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಮಾಧವ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಹೌದು, ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸುಖ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಜ್ ತಕ್ ಉನ್ಹೋನೆ ಕಭಿ ದಿಯಾ ಹಿ ನಹಿ ಲಿಯಾ ಹಿ ಥಾ. ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಜನರ ಸುಖ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಮಾಧವ್. ಘೀಸುನೆ ಕಹ ಲೇ ಜಾ ಖೂಬ್ ಖಾ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇ. ಘೀಸುನೆ ಕಹ ಕ್ಯಾ ಕಹ ಉಸ್ ಭಿಕಾರಿ ಸೆ, ಲೇ ಜಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು, ಖೂಬ್ ಖಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಯಾರಿಗೆ? ಇವರು ತಮಗಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಭಾಷೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ತಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹಣ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರಿಂದಾಗಿ? ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ. ಜಿಸ್ಕಿ ಕಮಾಯಿ ಹೇ ವಹ ತೋ ಮರ್ ಗಯಿ, ಯಾರ ಇದು ದುಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತೋ ಅವಳು ಈಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗರ್ ತೇರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಸೆ ಜಾಕರ್ ಪಹುಂಚೇಗಾ, ಝರೂರ್ ಪಹುಂಚೇಗಾ, ತುಮ್ಹಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಸೆ ಝರೂರ್ ಪಹುಂಚನಾ ಹೇ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಅವಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ರೋಮ್ ರೋಮ್ ಸೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇನಾ, ಬಡಿ ಗಾಢಿ ಕಮಾಯಿ ಕೆ ಪೈಸೆ ಹೇ. ಈ ಹಣ ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಣನೇ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ನಮಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಬುದ್ಧಿಯಾಗಾಗಿ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉಸ್ನೆ ಕಭಿ ಕಿಸಿ ಕೋ ಸತಾಯ ನಹಿ, ಕಿಸಿ ಕೋ ದಬಾಯ ನಹಿ. ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಯಾನೆ ಕಭಿ ಕಿಸಿ ಕೋ ಸತಾಯ, ಕಷ್ಟ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ಲು. ಅವಳಿಗೇನೇನೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಅವಳು ಸೀಗದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮರ್ತೆ ಮರ್ತೆ ಭಿ ಹಮಾರಿ ಜಿಂದಗಿ ಕಿ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಿ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರಿ ಕರ್ ಗಯಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ಕೆ ಜೀವನ್ ಕಿ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಿ ಇಚ್ಛಾ ಕ್ಯಾ ಥಿ? ಭರ್ಪೇಟ್ ಖಾನಾ ಔರ್ ಪೀನಾ. ಸೊ ಆ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ವಹ ವೈಕುಂಠ ನಹಿ ಜಾಯಗೆ ತೋ ಕ್ಯಾ ಯೇ ಮೋಟೆ ಮೋಟೆ ಲೋಗ್ ಜಾಯಂಗೆ. ನೋಡಿ, ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಬುದ್ಧಿಯಾನೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೋಟೆ ಮೋಟೆ ಲೋಗ್ ಅಮೀರ್ ಲೋಗ್ ಹೇನಾ, ಯೇ ಲೋಗ್ ಜಾಯಂಗೆ. ಜೋ ಗರೀಬೊಂಕೋ ದೋನೋ ಹಾಥೋನ್ಸೆ ಲೂಟ್ತೆ ಹೇ, ಬಡವರನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋ ಈ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಜನರು ಅಂದು ಈ ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಯಾನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಫಿರ್ ಅಪ್ನೆ ಪಾಪ್ ಧೋನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಗಂಗಾ में नहाते हैं, गरीबों को लूटते हैं मोटे लोग, ये अमीर लोग, और बाद में गंगा में जाकर नहाते हैं अपना पाप धोने के लिए, और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं. ಮಂದಿರಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ. ಯಾರು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಬುದ್ಧಿಯ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು यहाँ घीसू कहता है. श्रद्धा और इज़्ज़त का यह रंग तुरंत ही बदल गया. नशे की यही तो खासियत होती है, ಭಾವನಾಯೇ ಪಲ್ ಪಲ್ ರಂಗ್ ಬದಲ್ತಿ ಹೇ. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಇಜ್ಜತ್, ಗೌರವದ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಆ ವಾತಾವರಣ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ನಶ ಏನು, ಆ ಕುಡಿದ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಏರಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬ್ ದೋನೋ ಬಾಪ್ ಬೇಟೆ ಕೋ ದುಃಖ और ನಿರಾಶಾ ಕಾ ದೌರ್ ಉಠಾತಾ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದುಃಖ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಮಾಧವ್ ಬೋಲಾ ಮಗರ್ ದಾದಾ ಬೇಚಾರಿ ನೆ ಜಿಂದಗಿ ಮೇ ಬಡಾ ದುಃಖ ಭೋಗ. ಮಾಧವ್ ಅಪ್ನೆ ಪಿತಾ ಸೆ ಕಹತಾ ಹೇ, ಅಪ್ಪ ಅವಳು ತುಂಬ ಪಾಪ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದಾಳೆ, ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸಿದಾಳೆ. ಕಿತನಾ ದುಃಖ ಜೇಲ್ ಕರ್ ಮರಿ ಹೋ, ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ವ ಅವಳು. ವಹ ಆಂಖೋಂ ಪರ್ ಹಾತ್ ರಖ ಕರ್ ರೋನೆ ಲಗ, ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚೀಖೆ ಮಾರ್ ಮಾರ್ ಕರ್ घीसूने समझाया, समाधान ಮಾಡ್ತಾನೆ. घीसू क्या कहकर उसे समझाता है? क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से आज़ाद हो गई. क्यों रोते हो? रोने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें खुश होना है. क्यों? ಯಾಕೆ ನೀನು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು? ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಈ ಮಾಯಾಜಾಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಯಾಜಾಲದಿಂದ ಅವಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಜಂಜಾಲ್ ಸೆ ಛೂಟ್ ಮಿಲಿ, ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ವಾ. ಬಡಿ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಥಿ ಜೋ ಇತನಿ ಜಲ್ದ್ ಮಾಯಾ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಂಧನ್ ತೋಡ್ ದಿಯೆ. ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಅವಳು, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಮೋಹದ ಈ ಬಲೆಯಿಂದ ಅವಳು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ವ, ಈ ಬಂಧನದಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಬೇಸರ ಪಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಮಗನ್ನ. और दोनों खड़े होकर गाने लगे.
ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी पियकड़ों की आंखें उनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों मस्त मगन होकर ಗಾಯೇ जा रहे थे. ಅಲ್ಲಿ ಕುಡುಕರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಮಾಡೋ ಇವ್ರೇನು ಹರಕತೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗಂತೂ ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು. ಫಿರ್ ದೋನೋ ನಾಚ್ನೆ ಲಗೆ, ನೋಡಿ ಕುಡಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ, ನಾಚ್ನೆ ಲಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಚ್ಚಲ್ನೆ ಬಿ ಕೂದೆ ಬಿ ಹಾರೋದಂತೆ ನೆಗೆಯೋದಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿರೆ ಬಿ ಮಟ್ಕೆ ಬಿ ಭಾವ್ ಬಿ ಬತಾಯೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿ ಕಿ ಅವ್ರ ಆಖಿರ್ ನಶೆ ಮೇ ಮದ್ಮಸ್ತ್ ಹೋಕರ್ ವಹಿ ಗಿರ್ ಪಡೆ. ಫೈನಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಹೀಗೆ ಕುಣಿದು ಆಡ್ತಾ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ರೂ. इस प्रकार वहाँ कहानी अंत होती है. विशेषता क्या है इस कहानी की? मुंशी प्रेमचंद जी की यही तो खासियत थी. वो बड़े हल्के फुल्के अंदाज में ऐसी बातें सामने रख देते थे जो आत्मा को झकझोर देती है. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕನ ಬಾಯಿಂದ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಯಾ ಮೋಹದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಗೋದು, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕರ ಬಾಯಿಂದ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हमें सोचने पर मजबूर कर देती है. अब इस कहानी को ही देख लीजिए किस तरह उन्होंने समाज की हकीकत को बयान किया है. समाज की जो हकीकत है ना, सच्चाई है ना, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. उन्होंने बताया है कि समाज में अमीर और गरीब के बीच फैली इस असमानता ने कैसे दोनों बाप बेटे को भावनाहीन कर दिया था. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ಮಧ್ಯೆ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜहाँ अमीर दोनों हाथों से अनाप शनाप पैसा कमा रहे थे, वहीं गरीब को दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी. ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 2 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಕುಳಿತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಡುಕರು ಅಂದರೆ ಘೀಸೋರ್ ಮಾಧವ್ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉನ್ಕಾ ಪೂರಾ ಜೀವನ यूं ही तड़पते और तरसते हुए ख़त्म हो जाता था. कितने दुख की बात है कि ज़िंदा लोग खाने और कपड़े को तरसते हैं. ನೋಡಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಜನರು ಊಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ನಾವು ಒದ್ದಾಡೋದು, ತಬ್ ಉನ್ಹೇಂ ಕುಚ್ ನಹಿ ಮಿಲ್ತಾ. ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. तब उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन मरने के बाद लोग कफन ओढ़ने पर ज़रूर आ जाते हैं. ಅದೇ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಯಾಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅವಳ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವ. ज़रूर आ जाते हैं. गरीबी ने घीसो और माधव के अंदर की हर भावना और इंसानियत को ख़त्म कर दिया था. ಈ ಬಡತನದಿಂದಲೇ ಘೀಸು ಮತ್ತು ಮಾಧವ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಷ್ಠುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಯಹಾ ಲೇಖಕ್ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಹಮೇ ಬತಾತೆ ಹೇ. ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. इसके पीछे कारण क्या है? गरीबी. ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई यही है कि भूख के सामने दूसरी भावनाएं दम तोड़ने लगती है. ಜೀವನದ ಸತ್ಯ ಏನು? ಬಡತನದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಸಿದವನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಉಪದೇಶ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೊದಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. उन दोनों ने भी कफन के लिए इकट्ठे किए हुए पैसे से कफन नहीं खरीदा, बल्कि अपनी भूख शांत की. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಫನ್ಗಾಗಿ ಏನು ಹಣ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾರೆ. जिस औरत ने जीते जी उनका इतना ख्याल रखा, यहाँ तक कि मरने के बाद भी उन्हें भरपेट खाना दे गई. ಆ ಬುದ್ಧಿಯ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ತಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬೀಸಿ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ಲಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ಲಲ್ವ. ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಇವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ.
क्योंकि उन्होंने अंत तक उसके लिए कफन नहीं खरीदा। घीसू समझदार था और मगर किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत नहीं करना चाहता था, क्योंकि समाज में ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें जो कुछ मिलता था वो खर्च हो जाता था। घीसू काम कर सकता था, उसे काम भी पता था, लेकिन मेहनत क्यों नहीं करता था? ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗೋದು ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕುಚ್ ಮಿಲ್ತಾ ಥಾ तो खर्च हो जाता, ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. बचाना तो दूर की बात थी और संघर्ष का यही अंतहीन सिलसिला चलता जा रहा था. ಇನ್ನು ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾತೆ ಬಡವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. गरीब ही बने हुए से वे आलस्य और कामचोर बन गए थे. ಗರೀಬ್ ಬಡತನದಿಂದ ಅವರು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಮೈಕಳ್ಳರಾದರು. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. हाँ कुछ हद तक वो दोनों गलत थे, लेकिन समाज का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है. ಹೌದು, ಅವ್ರ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಮಾಜದ್ದು ಇವರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. जब तक समाज में ये असमानता बनी रहेगी तब तक इंसानियत यूं ही मरती रहेगी. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಈ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏಕಂಕಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇಖೆ, ಕಥೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಫನ್ ಕಹಾನಿ के कहानीकार का नाम क्या है? प्रेमचंद. आप लिख सकते हैं. बुधिया किस वेदना से तड़प रही थी? तड़प पद राल तड़प रही थी, ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಯಾವ ನೋವಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ಲು? ಪ್ರಸವ ವೇದನಾ ಸೆ ಅಂದರೆ ಹೆರಿಗೆಯ ನೋವಿನಿಂದ. घीसू और माधव अलाव में क्या भूनकर खा रहे थे? अलाव ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಲಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು? ಆಲು ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ. माधव की पत्नी का नाम क्या है? बुधिया. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. घीसू एक दिन काम करता तो कितने दिन आराम करता? 3 दिन आराम करता था. 1 घंटे में घीसू के पास कितने रकम जमा हो गए? ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಕ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ? 5 रुपये. 5 रुपये ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ. घूमते घूमते शाम को घीसू और माधव कहाँ पहुँचे? शराब खाने के सामने पहुँच गए. शराब खाना जहाँ शराब बेचते हैं वहाँ. किसी को कुछ देने का गर्व, आनंद और खुशी कौन पहली बार महसूस कर रहा था? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡುವ ಆನಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು? माधव ने महसूस किया. नशे की खासियत क्या है? पल पल रंग बदलती है. ನಶೆ ಯಾರಿಗೆ ಏರಿರುತ್ತೆ? ಪಲ್ ಪಲ್ ತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದು. ಕಫನ್ ಕಿಸೆ कहते हैं? ಶವ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ವರ್ಡಲ್ಲಾದರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶವ್ ಪರ್ ಓಢನೆ ವಾಲ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬಹುದು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಪ್ರಸಂಗ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, 5 ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್, ಅದರ ಸಮ್ಮರಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद. थैंक यू.